فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين والسماء ذات البروج واليوم الموعود الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى
بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى
خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره قارعة وما أدراك فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار
تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون.
والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. Marhaban ya Ramadan, saudagar IGA. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Hikmah Ramadan. Hikmah Ramadan yang dipersembahkan oleh Badan Amil Syakat Nasional Kabupaten Baru bekerja sama IGA Radio. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pendengar radio IGA yang sama-sama saya muliakan dan hormati, waktu adalah salah satu anugerah yang terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita umat manusia. Oleh karena itu, agama kita menganjurkan agar kita menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran yang mengatakan, wal asri, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu pasti akan mengalami kerugian, illal ladzina amanu wa amilus salihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, dan orang-orang yang saling mewasiatkan kepada kebenaran dan mewasiatkan kepada kesabaran. Ayat ini menganjurkan kepada kita bagaimana kita menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya agar bisa bermakna dalam kehidupan dunia kita dan juga bisa bermakna dalam kehidupan ukhrawiyah kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam salah satu hadis beliau yang mengatakan, yang bagi lil akili ayakuna lahu arba'u saat, sepantasnya orang-orang yang berakal itu menggunakan waktunya ke dalam 4 penggunaan waktu yang baik. Yang pertama, kita gunakan waktu untuk senantiasa bermunajah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui ibadah yang kita persembahkan kepadanya sebagai tanda rasa kecintaan dan kesyukuran kita kepada Allah. Yang kedua, menggunakan waktu untuk senantiasa mengintrospeksi diri kita dari berbagai hal-hal yang pernah kita lakukan. Apakah perbuatan yang kita lakukan itu adalah keburukan ataukah kebaikan? Dan yang ketiga, kita gunakan waktu untuk mencari makanan dan minuman halal kita yang merupakan pedoman kehidupan kita untuk bagaimana tetap mengabdi dan beraktivitas dalam kehidupan di dunia yang fana ini. Dan selanjutnya adalah bagaimana kita menggunakan waktu untuk memikirkan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang lain, karena perlu kita pahami bahwa kita ini adalah manusia, bukan satu-satunya ciptaan Allah, tapi justru ada ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang lain yang menginginkan kebahagiaan dan keselamatan seperti kita manusia ini. Oleh karena itu, kalau kita sudah mampu menggunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya, maka kitalah dikatakan sebagai manusia yang cerdas di dalam kehidupan ini, dan dampak positifnya adalah kehidupan kita semakin hari semakin bermakna, semakin hari semakin berarti, dan semakin hari akan menuai hasil yang positif dalam menjalani kehidupan kita di dunia dan di akhirat kelak insyaallah. Selamat menjalankan ibadah puasa. Saya Samsul Bahri Amin SHG MA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudagar IGA, terima kasih Anda telah mendengarkan Hikmah Ramadan yang dipersembahkan oleh Badan Amil Syakat Nasional Kabupaten Baru bekerja sama IGA Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Marhaban ya Ramadan. Kepada seluruh saudagar IGA Radio dimanapun berada, selamat menjalankan ibadah puasa dan ibadah amalia di dalam bulan Ramadan. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang muttaqin dan nantinya kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya Abdurrahman Awan, SPDI MH, dan seluruh staf penyuluh penghulu kantor urusan agama Kecamatan Tanah Carilau mengucapkan selamat menanti waktu berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Idris SAG MPD, Ketua Asosiasi Penghulu Republik Indonesia Kabupaten Baru, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Semoga ibadah puasa membawa kita meraih predikat orang-orang yang bertakwa. Mari kita jadikan Ramadan sebagai momentum perekat keharmonisan keluarga. Hindarkan anak-anak kita dari pernikahan di bawah umur demi mewujudkan generasi sehat dan berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamaruddin atas nama pribadi dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Baru mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dan amalan mulia bulan Ramadan tahun 1446 Hijriah. Semoga dapat meraih derajat dan predikat takwa menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jadikan momentum Ramadan ini sebagai bulan kasih sayang, empati kepada sesama dan seluruh makhluknya, mewujudkan selebrasi kerukunan umat beragama yang akrab dan harmonis menuju Indonesia Emas 2045. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan Ramadan, bulan paling mulia dan penuh ampunan. Semoga segala amal ibadah yang kita laksanakan pada bulan Ramadan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat menanti saat berbuka puasa. Saya Samsudin SCP MSI, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudagar IGA, saatnya kita ikuti Mustahik bertanya, Basnas menjawab bersama Ustadz Sahabuddin Al-Farid, Wakil Ketua 1 Bidang Penghimpunan Basnas Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada yang bertanya ini Ustaz, bagaimana itu memastikan bahwa zakat yang dibayarkan ke Basnas ini benar-benar sampai ke yang berhak? Ya. Baik, terima kasih. Pertanyaan sangat baik. Kami di Basnas ada namanya RKAT, Rencana Kerja Anggaran Tahunan. Nah, RKAT ini disusun 1 tahun sebelum. Misalkan 2025 ini itu sudah selesai akhir 2024. Nah, di RKAT itu sudah ada semua nama-nama mustahik yang sudah akan disalurkan. Di Basnas itu ada database mustahik by name by address. Jadi ketika mau menyalurkan zakat itu
itu sudah jelas orangnya. Jadi bukan berarti tiba masa tiba akal kita baru cari, tidak seperti itu. Jadi di Basnas itu dari 8 asnaf yang mau dibagikan itu ada 5 pilar: pendidikan, kesehatan, ekonomi, kemanusiaan, dakwah dan advokasi. Dan yang paling besar ini distribusinya adalah pendidikan. Jadi di dalam itu 5 pilar itu sudah ada dalam RKAT, sudah ada tercantum dalam RKAT. Jadi kami di Basnas menyerukan zakat, infak, sedekah sudah siap memang penerimanya sebelum masuk dana itu. Jadi tidak ada cerita itu dana zakat tinggal di kantor, tidak boleh. Paling itu aturan daripada Basnas RI, paling maksimal 20% yang bisa tinggal. Ya, jadi tidak boleh dana umat lama-lama di kantor itu. Di Basnas, di kasnya Basnas tidak boleh. Jadi ketika terkumpul kami langsung bagikan karena mustahiknya sudah siap. Ya, Ustadz, apakah musaki ini bisa memilih sendiri penerima zakatnya atau haruskah melalui Basnas memang? Oh, baik. Dalam hukum syariah ada namanya muzaki, zakat muqayyadah. Dalam bahasa umumnya zakat terikat atau infak terikat. Ada muzaki atau mufik menyerahkan zakatnya atau infaknya, tapi beliau berpesan, tolong saya punya zakat disalurkan ke sini. Nah, kalau itu namanya infak terikat dan tidak boleh Basnas ke tempat lain, harus ke situ sesuai dengan permintaan muzaki. Ada seperti itu ya, boleh. Iya. Tapi perlakuan khusus. Iya, baik. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Ya. Demikian Mustahik bertanya, Basnas menjawab. Magi weton saki. Aduh, udah maniku kita tuh mata kita mata tapi maniku. Bapak nasi dosa rai. Yang majamang ya Pak Dewi ziga na yoli matu yukang kit mapada Ajak metona na jok kama pada tay. Masuk kena ya sama kuku undangan. Yang mana na tua iya di ising ki undangan agama. Jolo pa uli yolo anu rewe roy. Bacau, maya Cina yolo. Iya om, maga ki. Degir masuk muki ya sangi undangan. Manang kayu ki om, nade may yuki undangange. Ya ki pale, kode na yuki. Kana percetakan om. Tega ni kama kurodo. Kaku percetakan iga print. Oh, kode gi monre ro iga print. Ku bungi om. Ya ko mana pak baco asur me buruna pale. Lepapi pale beti om ulo meriki. Iga le buruna pun. Kopi boti. Iyo, nade. Iga Print melayani cetak undangan dengan berbagai model yang kita inginkan dan harganya bersahabat. Engkani undang atau mete pun nih? Magati tadi. Iya, terima kasih banyak pale nah. Wajah iso lo. Iwajah paga pale yolo. Patru kene petamatan tamu ro. Pak Poroto napatin rodoina surit tedui. Tunggu apa lagi? Hubungi Iga Print di Jalan Semangka, Bungi Lalabata, Kecamatan Teneterilau, Kabupaten Baru, atau Studio Iga Radio. Kontak person di 0813 5509 8880. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan penuh berkah dan ampunan. Jadikan bulan yang suci ini momentum pemersatu umat dan mempererat silaturahim. Dengan spirit Ramadan kali ini, kami menghimbau dan mengajak masyarakat Desa Lalabata untuk menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan dan lebih tanggap dalam memberikan informasi di wilayah masing-masing melalui perangkat desa yang ada, serta dapat memelihara dengan baik hewan ternaknya agar tidak merusak kebun warga lain dan tidak melintas di jalur rel kereta api. Saya Aris Tahir, Kepala Desa Lalabata bersama perangkat desa dan staf mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan kali ini adalah momen penuh berkah untuk
untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak ibadah dan berbagi kebaikan. Saya Heru Rijal Majid ST bersama seluruh jajaran pemerintah Desa Sito menyampaikan semoga puasa hari ini penuh keberkahan dan hidangan yang dinanti semakin nikmat dengan rasa syukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Saya Jamaluddin Esos MH, Kepala Dinas PMD PPKB P3A Kabupaten Baru beserta seluruh staf mengucapkan semoga segala ibadah yang dilaksanakan pada bulan Ramadan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insinyur Ahmad MM, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Baru bersama seluruh jajaran termasuk penyuluh pertanian lapangan mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa 1446 Hijriah tahun 2025 Masehi. Dengan berpuasa kita mendapatkan kebahagiaan, kenikmatan, kemenangan, dan hidayah. Semoga puasa yang kita lakukan dapat mensucikan hati kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samsia Muci, Ketua Pimpinan Cabang Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Baru bersama segenap pengurus dan anggota mengucapkan marhaban ya Ramadan. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi keberkahan serta semakin memperkuat iman dan ketakwaan kita. Mari jadikan bulan suci ini sebagai momentum untuk memperbanyak amal ibadah, mempererat silaturahmi, dan meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Selamat menanti berbuka puasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Di bulan yang berkah ini, mari kita perbanyak ibadah, tingkatkan kepedulian sosial, dan mempererat tali silaturahmi. Semoga setiap amal ibadah yang kita lakukan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan membawa keberkahan bagi kita semua. Saya Abdul Jalil Samsudin Parewe, Ketua DPC Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional atau APEDNAS Kabupaten Baru beserta seluruh pengurus mengucapkan selamat menanti waktu berbuka puasa. Semoga keberkahan, kedamaian, dan kebahagiaan selalu menyertai kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Kita menyambut Ramadan dengan hati yang gembira, penuh ketakwaan dan kesiapan untuk meningkatkan ibadah. Ramadan bukan sekedar bulan menahan lapar dan dahaga, tapi juga momentum penyucian jiwa, penguatan spiritualitas, dan peningkatan solidaritas. Di
saat kita menanti waktu berbuka puasa, mari kita jadikan setiap detik sebagai kesempatan untuk bermuhasabah, memperbanyak doa, serta memperkuat kebersamaan dan kepedulian terhadap sesama. Saya Kamaruddin Hasan, Rektor Institut Teknologi Bisnis dan Administrasi Al-Ghazali Barru, menyampaikan selamat menanti saat-saat berbuka puasa. Semoga Allah menerima amal ibadah kita, melimpahkan keberkahan kepada kita semua, serta menjadikan Ramadan ini sebagai sarana peningkatan diri menuju insan yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan Ramadan salah satu bulan yang paling mulia di antara bulan yang lainnya. Semoga segala ibadah yang dilaksanakan pada bulan Ramadan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Abu Bakar, Sarjana Sosial, Magister Sains, Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kabupaten Barru. Selamat menanti berbuka puasa Ramadan 1446 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan, bulan penuh berkah, bulan penuh rahmat dan ampunan. Saya Nyonya Andi Milawati Abustan, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Barru, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan membawa keberkahan bagi keluarga serta masyarakat. Mari kita hidupkan Ramadan ini dengan memperbanyak zikir dan doa, membaca Al-Qur'an dan merenungkan maknanya, serta juga memperbanyak sedekah sebagai bentuk kepedulian kepada sesama. Semoga Ramadan ini membawa kedamaian dan keberkahan bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan dan kebersamaan, serta melaksanakan ibadah dengan penuh keikhlasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan mulia, bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Semoga amal ibadah Ramadan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus ibadah zakat. Mari tunaikan zakat dengan cara yang benar dan tepat melalui amil zakat resmi dan legal yang telah mendapatkan SK UPZ dari Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru. Aman syar'i, aman regulasi, dan aman NKRI. Saya Sahabuddin Al-Farid atas nama seluruh pimpinan dan staf Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Semoga ibadah puasa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aga tu kare bahasa po. Alhamdulillah kare bang ada cemua. Magi palik nama sara ini nama mani kirita. Anu rai merolari doang usarai. Maga memang ilari dua sapo. Ya he tahu nge temen ni masih sekolah ku SMP. Ada wisa ni strategi matuk pasam bro. Lawak dikot temen langsung iruntuk jamang. Magi hata masara lah de sapo. Nangkaro SMK Pelayaran Lintas Nusantara Baru makasing agami makasin na rosim ka Pelayaran Lintas Nusantara Baru ajak tabata sapo iya na rosikola kok temay wat di langsung mak jam aku kapala ni agay nape lagi maperate na runtuk na doi
Wah, hebatnya itu. Tapi memang itu junam monre resiko lain. Pula julo indah sedena ake mange kelurahan Tung, Kecamatan Baru. Wah, saya anak tu di mabela landrek monre tu sikolai. Sapo, aja tapi kiri kia tu. Dek kata isengi maka daerah SMK Pelayaran Lintas Nusantara Baru pakai ni sistem sekolah boarding. Agak bonding. Buatannya bondi sapo boarding. Ya sengi sistem boarding sekolah yang kaya na pasadiaki on romak beni. Ya gari telah ya serama. Kuni rumah tu asramae ibimbisi aguruat tambahan pada anda pak disengeng agama. Tapi mega kapapat kamajana gratis sapo asramana. Wah ya lebat na tu ya usapa sapo. Kuni tu patama anu reta. Oke si sapo. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan suci Ramadan, bulan penuh berkah, rahmat dan maghfirah. Saya Abdul Munir, Ketua Yayasan SMK Pelayaran Lintas Nusantara Baru, mengucapkan selamat menanti saat-saat berbuka puasa Ramadan 1446 Hijriah. Semoga amal ibadah puasa kita dan amal-amal ibadah lainnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أسأل التكليف على أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا آمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رحيم آمين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد مصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد مصطفى سيد المرسلين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita dengan bulan penuh berkah. Bulan yang suci ini, bulan Ramadan 1446 Hijriah. Semoga ibadah puasa kita diterima dan membawa keberkahan bagi kita semua. Di momen yang penuh rahmat ini, mari kita tingkatkan keimanan, berbanyak ibadah, serta saling berbagi dengan sesama. Semoga setiap doa dan usaha kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Saya Abu Stanandi Bintang, Wakil Bupati Baru mengucapkan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Semoga keberkahan selalu menyertai kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah dan ampunan. Dan tentunya dalam momen yang penuh kesabaran ini, mari kita jadikan waktu menanti berbuka puasa sebagai kesempatan untuk meningkatkan ibadah, memperbanyak doa, dan berbagi kebaikan dengan sesama. Kepada seluruh masyarakat Kabupaten Baru yang saya cintai, marilah kita menjalani Ramadan ini dengan penuh keikhlasan, kebersamaan, dan kepedulian. Perbanyaklah amalan baik dan jaga ketertiban, dan tentu tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Semoga setiap ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Ramadan ini membawa keberkahan untuk kita semuanya. Saya Andi Ina Kartikasari, Bupati Kabupaten Baru, mengucapkan selamat menanti berbuka puasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahannya untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sunna wa bika amanna wa ala rizqika aftarna zahaba dhama wa bitallatil uruq wa sabatal ajru insya Allah ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد
Allahu Akbar, La اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا وأدعوته إنك لا تخلف warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesempatan untuk kembali berjumpa dalam kajian Ramadan. Mudah-mudahan pada hari ini dan hari-hari berikutnya kita senantiasa diberi semangat oleh Allah, diberi kesehatan yang baik oleh Allah untuk terus mengisi bulan suci Ramadan dengan sekian banyak kebaikan-kebaikan di dalamnya. Insya Allah pada sore hari ini kita kembali akan berbicara tentang doa. Lagi-lagi berbicara tentang doa. Pertanyaan, kenapa masih berbicara tentang doa? Jawabannya, ini menunjukkan bahwa doa adalah sesuatu yang cukup luas dan cukup banyak pembahasannya. Hanya saja, pertama kami kembali ingin pertegas, kita berdoa kepada Allah, kita memohon kepada Allah, karena kita adalah makhluk yang sangat lemah, sementara Allah adalah Tuhan yang maha kuasa. Oleh karenanya, di balik kelemahan dan keterbatasan kita itu, kita memohon kuasanya Allah, kita memohon kebesarannya Allah agar mengabulkan dan mengijabah keinginan-keinginan kita. Hanya saja, terkait dengan doa, ada 4 hal yang perlu diperhatikan. Ada 4 hal yang perlu diperhatikan. Pertama, tempat dan waktu berdoa. Pertama, tempatnya doa. Yang kedua, waktunya doa. Yang ketiga, lafal doa. Dan yang keempat, adabud doa, etika berdoa. Jadi saya ulangi, yang pertama, tempat terbaik untuk berdoa. Yang kedua, waktu terbaik untuk berdoa. Yang ketiga, lafal doa. Dan yang keempat adalah adabud doa, etika berdoa. Inilah salah satu hal yang disampaikan oleh Syekh Abdul Halim Mahmud dan beberapa ulama kita yang lain, di mana beliau berkata, "Wad du'a'u yasihu fi kulli waqtin." Pada dasarnya doa itu boleh-boleh saja kita panjatkan fi kulli waqtin, di setiap waktu. Artinya kapan saja kita boleh berdoa. Baida anna hunaka, hanya saja di sana, baida anna hunaka awqatan wa amakina arja fi qabulid du'ai min ghairiha. Hanya saja di sana ada beberapa waktu dan beberapa tempat yang sangat mudah dikabulkan doa dibandingkan dengan waktu dan tempat yang lain. Artinya apa? Kapan saja kita boleh berdoa, di mana saja kita boleh berdoa, tetapi ada tempat-tempat terbaik,
ada waktu-waktu terbaik di saat kita panjatkan doa kepada Allah, maka sangat memungkinkan doa kita dikabulkan dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Betuana parli ipile-pile waktu malebie isapa-sapa onrom malebie nainapaki marilodoan rifong Allah Subhanahu wa taala barak kuage ropak doa ngata natarimai nenya napak dupai fong Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan selanjutnya adalah, lalu yang mana tempat terbaik itu? Atau lalu yang mana waktu terbaik untuk berdoa itu? Di antaranya, ulama kita memberi penjelasan. Di antaranya, satu, waktu terbaik untuk berdoa. Waktu terbaik untuk berdoa adalah fi jawfil laili, di tengah malam, di tengah kesunyian malam. Disitulah kita berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Konon ada riwayat yang disampaikan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yanzilu rabbuna kulla lailatin ila sama'id dunya. Allah turun setiap malam ke langit dunia, hina yabqa thuluthul lailil akhir, ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Artinya pada sepertiga malam terakhir Allah turun untuk menyapa dan menyambut hambanya yang berdoa dan memohon kepadanya. Fayaqulu, seraya Allah berkata, may yad'uni fa astajibu lahu. Siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku akan kabulkan doanya. May yas'aluni fa'utihi. Siapa yang memohon kepadaku, niscaya aku akan berikan permohonannya. May yastaghfiruni fa'aghfiru lahu. Dan siapa yang memohon ampun kepadaku, niscaya aku akan ampuni dia. Ini berarti bahwa sepertiga malam terakhir merupakan waktu terbaik untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Gangkana tataroi mega pak doa ngeta nareko malalen ni weni, apalagi nareko utun ni hari ni macawe ni mutama utun nasubue tataroi mega pak doa ngeta, karena itulah waktu terbaik untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, termasuk waktu terbaik untuk berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala adalah duburus shalawatil maktubat, adalah setelah kita melaksanakan sholat 5 waktu. Imonri sempajang. Saya ulangi, setelah melaksanakan sholat imonri sempajang, termasuk waktu terbaik untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dasarnya mana? Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh salah seorang sahabatnya dengan mengatakan, "Ya Rasulullah, ayyud du'ai asma'?" Wahai Rasulullah, doa yang mana yang paling didengarkan oleh Allah? Tega ropak doanga kaminan neng kalinga fongallahu ta'ala, yang berarti bahwa doa yang mana yang paling mudah dikabulkan dan diijabah oleh Allah. Faqala, lalu Nabi menjawab, jawful lailil akhir, doa yang dipanjatkan di sepertiga malam terakhir. Kemudian waduburus salawatil maktubah, dan doa yang dipanjatkan setelah melaksanakan salat 5 waktu. Terkait dengan hadis ini, kita harus terbuka untuk melihat bahwa ternyata pemahaman hadis ini ada khilafiyah, perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam memahaminya. Bagaimana maksudnya? Di antara ulama ada yang memahami bahwa yang dimaksud duburus salawatil maktubah, duburnya salat 5 waktu atau setelah salat 5 waktu, yang dimaksud itu bukan setelah memberi salam,
tetapi akhir salat, dengan alasan kata dubur dalam bahasa Arab mereka pahami bahwa dubur tidaklah berpisah dengan tubuh kita, tapi dia berada di belakang kita. Sehingga yang berpendapat seperti ini memahami yang dimaksud dengan dubur as-salawatil maktubat adalah akhir salat, bukan setelah salat. Artinya sebelum salam, bukan setelah salat. Diperkuat lagi dengan hadis-hadis yang berbicara doa ketika tahiyat terakhir, doa ketika sujud terakhir. Sehingga dengan demikian mereka memahami bahwa yang dimaksud dengan dubur as-salawatil maktubah doa pada akhir salat. Yang memahami seperti ini, itulah yang menjadi salah satu sebab sehingga ada kelompok yang terkadang kita melihat tidak mau baca doa setelah salat. Tidak mau baca doa setelah salat dengan alasan yang dimaksud oleh Nabi bukan setelah salat, tetapi akhir salat. Tetapi oleh ulama yang lain katakan bahwa kata dubur jangan hanya dibatasi pada makna akhir salat, tetapi kata dubur as-salawatil maktubat itu juga bisa bermakna setelah salat. Jadi bukan hanya bermakna akhir, tapi juga bisa bermakna setelah salat. Dalilnya mana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu hadisnya menyampaikan kemuliaan membaca ayatul kursi setelah kita melaksanakan salat 5 waktu. Kemuliaan ayat kursi setelah salat. Nabi bersabda, "Man qara'a ayatul kursi," siapa yang membaca ayatul kursi, dubura kullil maktubat, setiap selesai melaksanakan salat 5 waktu, lam yamna'hu min dukhulil jannah, maka tidak ada yang menghalanginya masuk surga illa ayyamuta, kecuali kematian. Sepakat ulama, waktu membaca ayat kursi menurut hadis ini adalah setelah memberi salam. Sementara kalimat yang digunakan oleh Nabi dubura kullil maktubat, menggunakan kata dubur. Dari sinilah ulama kita memahami bahwa kata dubur bukan hanya bermakna akhir salat, tapi juga bisa bermakna setelah salat. Sehingga dengan demikian salah satu waktu terbaik untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah setelah kita melaksanakan salat. Bahkan kami pernah ditanya dengan mengatakan bahwa Pak Ustaz, engkau pura wengkalinya maka ia tu nareko pura ki mas sempajang taniana tu tunna baca pak doangeng, tapi si kiri mani perlu taruh maiga sabana rila sempajang pura ni baca pak doangeng. Setelah salat bukan lagi waktunya baca doa, tetapi waktunya zikir. Kenapa? Karena di dalam salat itulah waktu doa kepada Allah. Ketika kami ditanya dengan pertanyaan seperti itu, kami menjawab dengan jawaban kue. Apa maksudnya jawaban kue? Kami mengatakan, kalau kita sudah makan barongko, apa tidak boleh makan pisang goreng? Saya ulangi, kalau kita sudah makan barongko, apa tidak boleh makan pisang goreng? Nareko pura ki mandre barongko dek garo na di mandre ki jennoloka. Ternyata dia jawab boleh-boleh saja. Lalu saya katakan, kenapa boleh makan pisang goreng setelah makan barongko? Padahal barongko itu pisang, pisang goreng juga pisang. Kalau boleh makan pisang goreng setelah makan barongko, maka logikanya di dalam salat kita sudah berdoa, tapi bukan berarti salah kalau kita berdoa kembali setelah melaksanakan salat. Nah, maka inilah yang dimaksud waktu terbaik untuk berdoa di akhir salat, tetapi waktu terbaik untuk berdoa juga setelah salat. Kemudian di antara waktu terbaik untuk berdoa adalah ketika kita sujud di dalam salat. Ketika
kita sujud di dalam salat. Bukan hanya sujud terakhir. Saya ulangi, bukan hanya sujud terakhir, tapi ketika sujud di dalam salat itu adalah waktu terbaik untuk berdoa. Dalilnya mana? Nabi bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun. Posisi yang paling dekat seorang hamba kepada Tuhannya wa huwa sajidun, yaitu ketika dia sujud. Lalu Nabi mengatakan fa'aksiru minad du'a'i fihi, karenanya perbanyaklah doa di dalamnya. Artinya apa? Ketika kita sujud itu adalah waktu terbaik untuk berdoa kepada Allah. Kemudian yang keempat, waktu terbaik untuk berdoa, waktu terbaik untuk berdoa adalah malam ini, malam Jumat. Apatah lagi kita berada di bulan suci Ramadan. Jadi malam ini bertemu dua kemuliaan. Satu, mulianya malam Jumat. Dua, mulianya Ramadan. Karenanya ini adalah malam terbaik kita memperbanyak doa kepada Allah. Dalilnya mana? Nabi bersabda, inna du'a yustajabu fi khamsi layali. Sesungguhnya doa itu akan dikabulkan, mudah diijabah fi khamsi layalin, di 5 malam. Jadi engka 5 wenni malomo na tarima pak doa ngetafong Allah Ta'ala. Yang mana itu? Satu, fi lailatil jumu'ah, pada malam Jumat. Iya nahi wenni tataru mega pak doa ngetah. Yang kedua, wa lailatil adha, malam hari raya Idul Adha. Yang ketiga, wa lailatil fitri, malam hari raya Idul Fitri. Yang keempat, wa awwali lailatin min Rajabin, malam pertama bulan Rajab. Dan yang kelima, wa lailatin nisfi min Sya'bana, malam nisfu Sya'ban. Jadi ada 5 malam Allah akan kabulkan doa hambanya, termasuk diantaranya adalah malam Jumat. Oleh karenanya hari ini kita berada di sore hari Kamis. Oleh karenanya nanti malam adalah malam Jumat. Malam Jumat di bulan suci Ramadan berarti bertemu dua kemuliaan, mulianya malam Jumat dan mulianya bulan suci Ramadan. Oleh karenanya mari kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk juga yang perlu kita perhatikan di dalam doa adalah memperhatikan waktu-waktu mustajab untuk berdoa. Memperhatikan tempat-tempat terbaik untuk berdoa. Memperhatikan tempat-tempat terbaik untuk berdoa. Dan ulama kita berkata, al-amakinut tahirat al-mubarakah, tempat-tempat yang suci dan penuh berkah, itu semua merupakan tempat terbaik untuk berdoa. Yang mana diantaranya wa asyrafuha, dan yang paling mulia adalah al-haram, adalah tanah suci Mekah. Dan yang kedua al-haram, tanah suci Mekah, al-Makki wal haram al-Madani, dan Madinah, Mekah, Madinah. Dan yang ketiga wal Masjidil Aqsa, Masjid Aqsa. Tapi pertanyaan kita sekarang bukan di Mekah, bukan di Madinah, bukan di Palestina, tapi kita ada di Mangkoso, kita ada di Barru, kita ada di Makassar, kita ada di Indonesia. Lalu yang mana tempat terbaik untuk berdoa? Salah satu di antaranya adalah kita berdoa di masjid. Tapi mungkin pertanyaan di sini, bagaimana caranya kita memperbanyak doa di masjid saat ini? Sementara kondisi sekarang ada aturan, kita diharapkan untuk tidak berbondong-bondong ke masjid demi penjagaan diri, mencegah terjadinya penularan virus corona. Maka tentunya di tengah kesunyian malam kita manfaatkan menghadap kepada Allah untuk memohon dan berdoa kepadanya. Kemudian yang kedua, mungkin perlu kami garis bawahi bahwa masjid dalam bahasa Arab itu memiliki 2 makna. Satu, ismul makan, yang kedua ismuz zaman. Jadi dalam bahasa Arab ada namanya isim makan, isim zaman, nama tempat, nama waktu. Sajada yasjudu sajadan, masjidan, masjid itu
tempat sujud, kemudian masjid itu waktu sujud. Oleh karenanya, kalaupun misalnya kita tidak punya kesempatan untuk ke masjid untuk memperbanyak doa sebagai tempat sujud di masjid misalnya, maka paling tidak perbanyaklah doa ketika ismuz zaman, ketika waktu kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang tak kalah penting adalah yang perlu kita perhatikan adalah adabud du'ai, etika berdoa. Namun pada kesempatan kali ini kami hanya ingin menyampaikan satu hadis yang ada hubungannya dengan adabud du'ai, etika berdoa. Sekalipun pastinya kita harus akui banyak penjelasan ulama kita terkait dengan etika berdoa ini. Tetapi mudah-mudahan insya Allah di lain waktu, esok hari atau hari-hari berikutnya, kita kembali diberi kesempatan oleh Allah untuk mengkaji lebih jauh tentang adabud doa. Tetapi salah satu hadis yang berbicara tentang adabud doa adalah berdoa riwayat Imam At-Tirmizi rahimahullah dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a yadayhi fid du'a, apabila Nabi mengangkat tangannya ketika berdoa, lam yahuttahuma hatta yamsaha bihima wajhahu, Nabi tidak menurunkan kedua tangannya hingga beliau mengusapkan kedua telapak tangannya di wajahnya. Jadi saya ulangi, Nabi kalau berdoa dengan mengangkat tangan, maka Nabi tidak menurunkan tangannya hatta yamsaha bihima wajhah, hingga Nabi mengusapkan kedua tangannya di wajahnya. Dari hadis ini ada dua etika berdoa. Apa itu? Satu, berdoa boleh-boleh saja tidak angkat tangan, tetapi dianjurkan angkat tangan ketika berdoa. Yang kedua, ketika kita mengangkat tangan ketika berdoa, maka sebelum kita turunkan tangan kita, begitu selesai baca doa, kita mengusap wajah kita dengan doa kita. Jadi saya ulangi, satu, angkat tangan, dan yang kedua, mengusap wajah kita ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan selanjutnya, mengapa kita angkat tangan ketika berdoa? Jawabannya, itu menunjukkan kebutuhan kita, kefakiran kita, keperluan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa betapa butuhnya kita kepada Allah, sehingga tangan kita hadapkan ke langit. Bukan hanya hati kita yang menghadap ke langit, tapi tangan kita pun juga menghadap ke langit sebagai simbol kita sangat membutuhkan pertolongan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, sebelum kami akhiri perjumpaan kita pada sore hari ini, Kota lain kita sudah dengarkan suara-suara masjid, yang berarti bahwa tidak lama lagi kita akan berbuka puasa, dan tanda buka puasa diawali dengan azan maghrib. Ternyata salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita semua bahwa antara azan dan iqamah itu juga merupakan waktu terbaik untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi bersabda, riwayat Imam At-Tirmizi, Nabi bersabda, ad-du'a'u la yuraddu bainal adhani wal iqamah. Doa tidak akan ditolak. Doa yang dipanjatkan antara azan dan iqamah, la yuraddu, tidak akan ditolak oleh Allah. Maka qalu, para sahabat bertanya, famadza naqulu ya Rasulullah? Apa yang kami baca antara azan dan iqamah sebagai doa kepada Allah? Kira-kira ya Rasulullah, doa apa yang terbaik yang kami baca antara azan dan iqamah? Lalu Nabi menjawab, sallallahu al-afiyata fid dunya wal akhirah.
mintalah kepada Allah al-afiyah, keselamatan dan kesehatan yang baik dunia akhirat. Kata Nabi, sallallahu al-afiyah fi dunia wal akhirat. Mintalah keselamatan kepada Allah, kesehatan yang baik dari Allah di dunia wal akhirat, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karenanya salah satu doa yang baik kita panjatkan antara azan dan iqamah di tona malam maupun ucap mirfaq doa ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mintalah al-afiyah fi dunia wal akhirat. Karenanya kita baca Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Saya ulangi, Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Artinya Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku as'aluka memohon kepadamu al-afiyata keselamatan fid dunya wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Saya ulangi, Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku mohon kepadamu al-afiyah, keselamatan fid dunya wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Semoga Allah senantiasa membimbing kita, merahmati kita semua, dan kita terus memperbanyak ibadah dan pendekatan diri kepadanya. Sebab pastinya hanya Allah tempat kembali kita, hanya Allah penolong kita, hanya Allah yang bisa menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan di esok hari kita kembali diberi kesempatan oleh Allah untuk kembali bersua, untuk kembali bersama mengkaji agamanya Allah, sehingga Ramadan kali ini sekalipun bisa jadi ada sedikit kekhawatiran dengan kondisi seperti sekarang, tapi pastinya tidaklah mengurangi ibadah kita dan pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian untuk hari ini, dan mari kita tutup dengan bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ihrusna bi'ainika allati la tanam wahfazna fi kanafika alladhi la yuram wahmina biqudratika innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya kira demikian. Wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.